Hello everyone, welcome in SRG Technical. In previous video we have performed practical number 4. Now in this video we will going to perform practical number 5, extension of range of ammeter and voltmeter. Okay, ammeter आणि voltmeter यांची रेंज एक्सटेंशन करायची आहे. रेंज एक्सटेंशन करणे म्हणजे काय? जर आपणाकडे कमी स्केल असलेला व्होल्टमीटर किंवा ॲमीटर असेल, कमी ज्याच्याने आपण अत्यंत कमी करंट मेजर करू शकत असतोय, ओके, त्याचा वापर करून आपण जास्तीचा प्रवाहित होणारा व्होल्टेज किंवा करंट कसा मेजर करणार, म्हणजेच कमी व्हॅल्यू असलेल्या ॲमीटरचा आणि व्होल्टमीटरचा रेंज एक्सटेंशन करणार, त्याची रेंज वाढवणार. Okay, so here we can see practical significance. प्रॅक्टिकल करण्याचा हेतू किंवा सिग्निफिकन्स म्हणजे महत्त्व. ओके, इन द इंडस्ट्री इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग डिप्लोमा ग्रॅज्युएट आर एक्सपेक्टेड टू मेजर हाय व्हॅल्यू ऑफ व्होल्टेज अँड करंट. दिस हायर व्हॅल्यू ऑफ करंट अँड व्होल्टेज कॅन बी मेजर्ड युझिंग लो रेंज मीटर्स. ओके, युझिंग लो रेंज मीटर्स बाय एक्सटेंडिंग दिअर रेंज. ओके, जर लो रेंजचा आपल्याकडे व्होल्टमीटर किंवा ॲमीटर असेल आणि एखादा हायर व्हॅल्यूचा करंट किंवा व्होल्टेज जर आपल्याला मेजर करायचा असेल, तर असलेल्या लो रेंजच्या मीटरची रेंज एक्सटेंड करावी लागेल. एक्सटेंड करणे म्हणजे वाढवणे. दिअर रेंज बाय युझिंग शंट अँड मल्टिप्लायर. ओके, शंट अँड मल्टिप्लायर आपण हे शंट अँड मल्टिप्लायर चॅप्टर्समध्ये शिकलेलो आहे. ओके, अँड ऑर सी टी अँड पी टी. सी टी म्हणजे करंट ट्रान्सफॉर्मर अँड पी टी म्हणजे पोटेन्शियल ट्रान्सफॉर्मर रिस्पेक्टिवली. देअरफॉर दिस प्रॅक्टिकल विल हेल्प यू टू अक्वायर नेसेसरी स्किल्स. रिलेटिव्ह प्रोग्राम आउटकम्स, POs. ओके, डिसिप्लिन नॉलेज, अप्लाय इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग नॉलेज टू सॉल्व broad-based electrical engineering related problems. Okay, experiments and practice. Plan to perform experiments and practices to use the results to solve broad-based electrical engineering problems. Engineering tools. Apply relevant electrical technologies and tools with an understanding of the limitations. Competency and practical skills. Competency and practical skills. This practical is expected to develop the following skills for the industry identified competency. Use relevant measuring instrument in different electrical applications. Use relevant measuring instruments in different electrical applications. Use low range meters for higher value measurement. Connect CT and PT shunt multipliers. Measure voltage and current. These skills and competency we will going to acquire from this practical number 5, extension of range of ammeter and voltmeter. Okay, here relevant course outcomes. Identify electrical measuring instruments CT and PT. Use voltmeter and ammeter for electrical measurement. Use measuring instruments. Now practical outcome. This is our actual aim of this practical. Extend range of ammeter and voltmeter by using shunt and multiplier. Option number 1 shunt and multiplier, and option number 2 CT and PT. Okay, CT current transformer and PT potential transformer. Okay, relevant affective domain related outcomes. Follow safety practices, maintain tools and equipments, follow ethical practices. Minimum theoretical background for this practical number 5. The ranges of electrical measuring instruments, whether ammeter, voltmeter or any other type of meter, are limited by the currents. Which be carried by the coils of the instruments safely. For example, the moving coil of the instrument can carry maximum current of about 50 milliampere safely, and
the potential drop across the moving coil is about 50 millivolt. Hence, it becomes necessary that the current and voltage being measured is reduced and brought within the range of instrument. Okay, this is the minimum theoretical background for this practical number 5. There are 4 common devices used for extending the range of the instruments, namely first shunts, multipliers, current transformers and potential transformers. Okay, हे 4 डिव्हायसेस कॉमन डिव्हायसेस यूज करून आपण उपलब्ध असलेल्या लो रेंजच्या व्होल्टमीटरचा किंवा ॲमीटरची रेंज एक्सटेन्शन करू शकतो. शंट्स, मल्टिप्लायर्स, करंट ट्रान्सफॉर्मर, पोटेन्शियल ट्रान्सफॉर्मर म्हणजेच काय, लो रेंजमध्ये असलेले ॲमीटर किंवा व्होल्टमीटर त्यांची रेंज एक्सटेन्शन करून हे डिव्हायसेस यूज करून आपण त्यांची रेंज एक्सटेन्शन करू शकतो. म्हणजेच आपण उपलब्ध असलेल्या लो रेंजचा ॲमीटर आणि व्होल्टमीटर यांचा वापर करून जास्तीचा प्रवाहित होणारा व्होल्टेज आणि करंट आपण मेजर करू शकतो. ओके, फर्स्ट आहे शंट. या डिव्हायसेसबद्दल अधिक माहिती दिलेली आहे, थिओरिटिकल बॅकग्राऊंड दिलेला आहे. शंट्स, द रेंज ऑफ ॲमीटर कॅन बी एक्सटेंडेड बाय connecting a low resistance called shunts connected in parallel with ammeter. The shunt bypass the extra current and allow only safe current to flow through the ammeter. Okay, जर ॲमीटरची रेंज एक्सटेन्शन करायची असेल यूजिंग शंट, शंट म्हणजेच काय, एक कमी व्हॅल्यू असलेला रेजिस्टन्स की जो ॲमीटरच्या पॅरललमध्ये कनेक्ट करायचा आहे, ॲमीटरच्या पॅरललमध्ये कनेक्ट करायचा आहे, जेणेकरून लो रेंजच्या रेजिस्टन्समधून जास्तीचा करंट प्रवाहित होईल आणि जो काय राहिलेला करंट असेल तो ॲमीटरच्या कॉईलमधून प्रवाहित होईल. ओके, अशा पद्धतीने आपण जास्तीचा करंटसुद्धा एक शंट म्हणजे एक कमी व्हॅल्यूचा रेजिस्टन्स ॲमीटरच्या पॅरललमध्ये कनेक्ट करून मोजू शकतो, मेजरमेंट करू शकतो. ओके, मल्टिप्लायर. मल्टिप्लायर पहा, द रेंज ऑफ व्होल्टमीटर ओके कॅन बी एक्सटेंडेड बाय कनेक्टिंग अ हाय रेजिस्टन्स called a multiplier in series with the voltmeter coil. ओके, व्होल्टमीटरची रेंज एक्सटेन्शन करायची असेल तर एक जास्त व्हॅल्यूचा रोधक रेजिस्टन्स व्होल्टमीटरच्या कॉईलच्या सिरीजमध्ये कनेक्ट करावा लागेल. द मल्टिप्लायर लिमिट्स द करंट थ्रू द मीटर सो दॅट इट डज नॉट एक्सीड द व्हॅल्यू ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन अँड दस प्रिव्हेंट्स द मुवमेंट फ्रॉम बिंग डॅमेज्ड. ओके, जर जास्त व्हॅल्यूचा रोधक जर आपण व्होल्टमीटरच्या कॉईलच्या सिरीजमध्ये कनेक्ट केला तर कमी व्हॅल्यू असलेल्या कमी क्षमता व्होल्टेज मेजरमेंट करत असलेल्या कॉईलला कोणतीही बाधा होणार नाही, तो डॅमेज होणार नाही, डॅमेज होण्यापासून वाचेल. ओके, मटेरियल्स यूज्ड फॉर मल्टिप्लायर आर मॅग्नीन अँड कॉन्स्टंट्स. ओके, जे काय मटेरियल असेल मल्टिप्लायरचं म्हणजे सिरीजमध्ये कनेक्ट करणाऱ्या रेजिस्टरचं मटेरियल कशाचं असायला पाहिजे, मॅग्नीन अँड कॉन्स्टंटन. ओके, करंट ट्रान्सफॉर्मर. ओके, करंट ट्रान्सफॉर्मर. करंट ट्रान्सफॉर्मर इज एम्प्लॉयड अलॉंग विथ ए लो रेंज AC emitter so as to measure high value of AC current wherever and whenever the current of an AC circuit exceeds the safe working current of the measuring instrument. For example, ammeter, wattmeter or energy meter. ओके, करंट ट्रान्सफॉर्मर अशा ठिकाणी आपण यूज करू शकतो की जिथे मीटरची रेंज कमी पडणार आहे. ओके, मीटरची रेंज म्हणजेच व्होल्टमीटर असेल, वॅटमीटर असेल, ॲमीटर असेल किंवा एनर्जी मीटर असेल, सॉरी व्होल्टमीटर नाही, ॲमीटर, वॅटमीटर आणि एनर्जी मीटर असेल, या मीटरची रेंज जिथे आपल्याला कमी पडणार आहे असं वाटत असेल त्या ठिकाणी आपण करंट ट्रान्सफॉर्मर यूज करून त्या मीटरची रेंज आपण एक्सटेंड करू शकतो. ॲमीटर मल्टिप्लायड बाय करंट रेशो. ओके, ॲमीटर जो असेल तो मल्टिप्लायड करायचा आहे करंट रेशोशी ऑफ द सिटी वेअर, सॉरी एक सेंटेन्स राहिलेला आहे, दिस हाय व्हॅल्यू ऑफ करंट टू बी मेजर्ड इज इक्वल टू द रीडिंग ऑफ लो रेंज AC. ओके, ठीक आहे, करंट ट्रान्सफॉर्मर यूज करून आपण ॲमीटरची रेंज एक्सटेन्शन करू शकतो, पण त्या ॲमीटरने मेजर केलेली जी काय करंट असेल, करंटची व्हॅल्यू असेल ती इक्वल असणार आहे ओके मेन करंटची. तर ती कशी,
emitter multiplied by current ratio CR of the CT, where current ratio CR equals to rated primary current divided by rated secondary current. ओके, करंट रेशो पुन्हा एकदा सांगतोय, करंट रेशो CR हा उपयोगी पडणार आहे पुढे ऑब्झर्वेशन टेबलमध्ये. ओके, करंट रेशो CR रेटेड प्रायमरी करंट डिवाइडेड बाय रेटेड सेकंडरी करंट. ओके, फोर्थ नंबर दिलेला आहे, फोर्थ डिवाइस पोटेन्शियल ट्रान्सफॉर्मर. पोटेन्शियल ट्रान्सफॉर्मर इज एम्प्लॉयड along with a low range AC voltmeter so as to measure high value of AC voltage where and whenever the voltage of an AC circuit exceeds the safe working value voltage of the instrument, high value of voltage to be measured is equal to the reading of low range AC voltmeter multiplied by voltage ratio VR of the PT, where voltage ratio VR equals to rated primary voltage divided by rated secondary voltage. Okay, now we are going to see actual practical setup, circuit diagram, work situation. Okay, practical setup, circuit diagram, work situation, extend range of ammeter by using CT. This is the practical setup diagram, circuit diagram, and actual circuit diagram मी तुम्हाला आता दाखवणार आहे, जे आपण कनेक्शन्स केलेले आहेत. ऑलरेडी मी कनेक्शन्स करून ठेवलेले आहेत. ओके, मी ते तुम्हाला दाखवण्याचा प्रयत्न करतो. ते पहा, सिंगल बेस हा IC DP आहे. ओके, इकडून आपण सिंगल बेस ऑटो ट्रान्सफॉर्मरसाठी सप्लाय घेतलेला आहे 230 व्होल्ट. ओके, जो इथे आहे डायग्राममध्ये, इथे पाहू शकतो आपण सिंगल फेज 230 व्होल्ट AC सप्लाय. ओके, अँड IC DP, अँड इथं आपण जो कनेक्ट केला आहे तो ऑटो ट्रान्सफॉर्मर किंवा डिमर स्टॅट आपण ज्याला म्हणतो. ठीक आहे, डिमर स्टॅटचं जे रोटेटिंग होणारं जे टर्मिनल आहे, म्हणजे व्हेरिएबल व्होल्टेज जिथून आपल्याला मिळणार आहे, तो पॉझिटिव्ह टर्मिनल आपण काय केलेला आहे, इकडे ॲमीटरच्या कॉमन साईडला कनेक्ट केलेला आहे. इथे पाहू शकतो आपण ॲमीटरच्या कॉमन साईडला. ओके, ॲमीटरच्या सेकंड टर्मिनलपासून आपण ते डायग्राम दाखवण्याचा मी प्रयत्न करतोय. ओके, इथे पाहू शकतो आपण. ठीक आहे. ओके, ॲमीटरच्या सेकंड टर्मिनल मी 20 एम्पियरला कनेक्ट केलेला आहे हा ॲमीटर. ओके, सेकंड टर्मिनल आपण काय केलेलं आहे, इथे पाहू शकतो, करंट ट्रान्सफॉर्मरच्या प्रायमरी साईडला कनेक्ट केलेला आहे, जिथं आपल्याला 25 एम्पियरची रेंज मिळते. ओके, 25 एम्पियरची रेंजला आपण कनेक्ट केलेला आहे. ॲमीटरचा दुसरं टोक, ओके, ॲमीटरचं सेकंड टर्मिनल आपण करंट ट्रान्सफॉर्मरच्या 25 एम्पियरच्या रेंजला कनेक्ट केलेला आहे. ओके, करंट ट्रान्सफॉर्मरचा जो सेकंड टर्मिनल आहे, करंट ट्रान्सफॉर्मरचा प्रायमरीचा सेकंड टर्मिनल. ओके, करंट ट्रान्सफॉर्मरचा आपण प्रायमरी इथे पाहू शकतो. प्रायमरीच्या 25 एम्पियरला इथे फर्स्ट टर्मिनल कनेक्ट केलेलं आहे, जे ॲमीटरकडून आलेला आहे. ओके, त्याचबरोबर करंट ट्रान्सफॉर्मरचा प्रायमरीचा जो सेकंड टर्मिनल आहे, ओके, जिथं C लिहिलेला आहे, तिथून आपण कनेक्शन हे लोडच्या, ओके, लोडच्या फर्स्ट टर्मिनलला आपण दिलेला आहे. इथे लोड मी 2 लोड पॅरलल केलेले आहेत. इथे माझ्याकडे 3 फेजचा R, Y आणि B 3 फेज लोड आहे, की ज्याच्यातून मी फक्त 2 फेज यूज करणार आहे, रेड फेज आणि वाय फेज. रेड फेज आणि वाय फेजसाठी मी कॉमन कनेक्शन्स केलेले आहेत, इथे पाहू शकतो आपण. ओके, ठीक आहे. करंट ट्रान्सफॉर्मरच्या प्रायमरी वाइंडिंगचा जो सेकंड टर्मिनल आहे, तिथून लोडला मी कनेक्ट केलेला आहे. ओके, इथे पाहू शकतो आपण लोडला. ठीक आहे, लोडपासून जो निघणारा जो सेकंड टर्मिनल आहे, लोडपासून निघणारा सेकंड टर्मिनल आपण तो ऑटो ट्रान्सफॉर्मरच्या निगेटिव्ह साईडला कनेक्ट केलेला आहे. ओके, ऑटो ट्रान्सफॉर्मरच्या कॉमन साईडला कनेक्ट केलेला आहे किंवा न्यूट्रल साईडला कनेक्ट केलेला असं आपण पाहू शकतो. ओके, अँड
फ्रॉम करंट ट्रान्सफॉर्मर सेकंडरी वी हॅव कनेक्टेड वन लो रेंज ॲमीटर. ओके, एक लो रेंजचा ॲमीटर कनेक्ट केलेला आहे सेकंडरीच्या साईडला करंट ट्रान्सफॉर्मरच्या, की ज्याची रेंज आपल्याला एक्सटेंड करायची आहे. ओके, त्याचीच रेंज आपल्याला आता इथे एक्सटेंड करायची आहे, की जो लो रेंजचा ॲमीटर आहे आणि लो रेंजचा ॲमीटर यूज करून आपण मॅक्झिमम करंट मेजर करणार आहोत. इथे पहा मी लो रेंजचा ॲमीटर 5 एम्पियरला कनेक्ट केलेला आहे, इथे पाहू शकतो. ओके, सेकंडरी साईडला इथे आहे सेकंडरी ऑफ करंट ट्रान्सफॉर्मर अँड दिस इज द प्रायमरी ऑफ करंट ट्रान्सफॉर्मर. ओके, इथं आपण फिगरमध्ये पाहू शकतो हा करंट ट्रान्सफॉर्मर दिसतोय, की इकडे हा आहे तो प्रायमरी आहे आणि इकडे आहे तो सेकंडरी. सेकंडरीमध्ये एक लो रेंजचा ॲमीटर आपण इथे कनेक्ट केलेला आहे, इथे पाहू शकतो आपण कॉमन आणि 5 एम्पियरला. ओके, 5 एम्पियरला कनेक्टेड आहे, हे टर्मिनल 5 एम्पियरला कनेक्टेड आहे. ओके, ठीक आहे. तर प्रॅक्टिकल आता सुरुवात करूया. ओके, नेक्स्ट रेंज एक्सटेन्शन ऑफ व्होल्टमीटर बाय युझिंग पीटी. ही डायग्राम मी तुम्हाला नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटला म्हणजेच ह्या एक्सपेरिमेंटचा पार्ट बी आहे त्यावेळी दाखवेन. ओके, रिसोर्सेस रिक्वायर्ड. रिसोर्सेस कोणकोणते यूज केले पहा. रिसोर्सेस रिक्वायर्ड करंट ट्रान्सफॉर्मर 25/5 एम्पियर, एक क्वांटिटी पोटेन्शियल ट्रान्सफॉर्मर जो की नेक्स्ट फिगरमध्ये मी तुम्हाला दाखवण्याचा प्रयत्न करणार आहे. पोटेन्शियल ट्रान्सफॉर्मर 400/100 व्होल्ट, वन क्वांटिटी एनालॉग ॲमीटर 0 to 5 एम्पियर, 0 to 10 एम्पियर अँड 0 to 25 एम्पियर AC/DC एक लागेल. ॲनालॉग व्होल्टमीटर 0 to 100 व्होल्ट, 0 to 300 व्होल्ट AC/DC एक लागेल. ओके, ACच लागेल, DC नाही लागणार. रेजिस्टिव्ह लोड लॅम्प, लोड बँक जी आता आपण पाहिली. सिंगल फेज व्हॅराय 0 to 270 व्होल्ट, 25 एम्पियर, वन क्वांटिटीज डिजिटल मल्टीमीटर, स्टँडर्ड रेंज. ओके, प्रिकॉशन्स टू बी फॉलोड. ओके, हे प्रॅक्टिकल परफॉर्म करत असताना प्रिकॉशन्स कोणकोणत्या फॉलो केल्या पाहिजेत. सिलेक्ट प्रॉपर रेंज ऑफ मीटर्स, बी केअरफुल व्हाईल सिलेक्टिंग AC/DC मीटर्स. ओके, AC/DC मीटर्स यूज करत असताना आपण काळजीपूर्वक तिथं लक्ष दिलं पाहिजे. डोंट इन्क्रीज द करंट बियॉन्ड मीटर्स कॅपॅसिटी. मीटरच्या कॅपॅसिटीपेक्षा जास्तीचा करंट इन्क्रीज करायचा नाही आहे. ओके, काय होईल मग, मीटर डॅमेज होईल. ओके, यूज डिमॉन्स्ट्रेट फॉर व्होल्टेज व्हेरिएशन इन AC. डोंट टच लाईव्ह वायर. ओके, सर्वात महत्त्वाचा 5th प्रिकॉशन आहे, डोंट टच लाईव्ह वायर. कोणत्याही जिवंत वायरला आपण टच करायचं नाही आहे, तिथं स्पर्श करायचं नाही आहे. सेकंडरी ऑफ CT शुड ऑलवेज बी शॉर्ट सर्किटेड. ओके, जी सेकंडरी आहे करंट ट्रान्सफॉर्मरची ती नेहमी काय असायला पाहिजे, शॉर्ट असायला पाहिजे. ओके, म्हणजे तिथे काहीतरी कनेक्टेड केलेलं असलं पाहिजे, किंवा नसेल कनेक्ट केलेलं असेल तर तिथे शॉर्ट तर इथे टर्मिनल पाहिजेत. ओके, अँड दिस इज द प्रिकॉशन्स, दिस इज द प्रोसिजर. एक्सटेंड रेंज ऑफ ॲमीटर बाय युझिंग CT. ओके, प्रिकॉशन प्रोसिजर करतच आपण प्रॅक्टिकल परफॉर्म करायला जाऊयात. ओके, प्रॅक्टिकल परफॉर्म करूयात ॲक्च्युली. ठीक आहे, व्हिडिओ खूप मोठा होणार नाही त्यामुळे. ठीक आहे, मेक द कनेक्शन्स ॲज पर फिगर नंबर 1. ठीक आहे, फिगर नंबर 1 प्रमाणे रेंज एक्सटेन्शन ऑफ ॲमीटर बाय युझिंग CT आपण केलेले आहेत, कनेक्शन्स पाहिलेले आहेत. ओके, सेकंड, चेक अँड ॲडजस्ट 0 सेटिंग ऑफ ॲमीटर अँड व्होल्टमीटर इफ एनी. ओके, ॲमीटर इथे यूज केलेला आहे आपण, त्याचा 0 सेटिंग पॉईंट जो आहे तो ॲडजस्ट करायचा आहे. एक्झॅक्ट मिरर इमेज आपण जर पाहायला गेलं इथे पहा, तर हा पॉइंटर जो आहे, ओके, हा पॉइंटर जो आहे तो शून्यावरती आहे असं आपल्याला दिसतंय. ओके, हा तुमचा I1 साठीचा ॲमीटर असेल, I1 सर्किटमध्ये दाखवल्याप्रमाणे, आणि हा तुमचा I2 साठी जो की करंट ट्रान्सफॉर्मरच्या सेकंडरीला कनेक्ट केलेला आहे. याचंही सुद्धा तुम्ही पॉइंटर 0 सेटिंग ॲडजस्टमेंट मिरर इमेजमध्ये पाहू शकता. एक्झॅक्ट हा पॉइंटर शून्यावरती आहे. ओके, थर्ड, कीप द ऑटो ट्रान्सफॉर्मर ॲट मिनिमम पोझिशन. ओके, ऑटो ट्रान्सफॉर्मर मिनिमम पोझिशनमध्ये आहे, शून्यावरती आहे, इथे पाहू शकतो आपण. कीप द ऑटो ट्रान्सफॉर्मर ॲट मिनिमम पोझिशन. ओके, फोर्थ आहे, पुट द इलेक्ट्रिकल लोड इन ऑफ कंडिशन. ओके, इलेक्ट्रिकल लोड जे आहेत ते ऑफ कंडिशनमध्ये आहेत आपले सगळे आता. ओके, पुट द इलेक्ट्रिकल लोड इन ऑफ कंडिशन्स. ठीक आहे, स्विच ऑन द AC सप्लाय. 5th आहे, स्विच ऑन द AC सप्लाय. AC सप्लाय मी स्विच करतो आहे, इथे पहा. सर्वप्रथम मी ICTP केला, त्यानंतर हा. ओके, त्यानंतर मी मीटर सुरू करायला जातो आहे. ओके, नेक्स्ट काय आहे, ग्रॅज्युअली इन्क्रीज द आउटपुट ऑफ ऑटो ट्रान्सफॉर्मर अप टू रेटेड व्होल्टेज. ओके, इथं ऑटो ट्रान्सफॉर्मर सुरू झालेला आपण पाहू शकतो. ग्रॅज्युअली इन्क्रीज
द आउटपुट ऑफ ऑटो ट्रान्सफॉर्मर अप टू रेटेड व्होल्टेज. रेटेड व्होल्टेजपर्यंत ग्रॅज्युअली इन्क्रीज करूयात. ऑटो ट्रान्सफॉर्मर हा पहा 20ला आलेला आहे, हा 40. रेटेड म्हणजेच 230पर्यंत आपल्याला हा इन्क्रीज करावा लागेल. 230 व्होल्ट. इथे पहा आता 140ला आलेला आहे. नॉब इथे पाहू शकतो आपण 140. ओके, हा आता 200 व्होल्टपर्यंत आलेला आहे. 200 व्होल्ट, 220 व्होल्ट, सॉरी 220 व्होल्ट इथे पाहू शकतो आपण. ठीक आहे, मॅक्झिमम मी 230 व्होल्ट इथे देतो आहे. ओके. 6th आहे स्विच ऑन द लोड स्विचेस इन स्टेप्स. ठीक आहे, लोड स्विच ऑन करतोय मी. ते पहा फर्स्ट रोचे मी 4 स्विचेस ऑन केलेले आहेत, लोड ऑन केलेला आहे. ओके. सेकंड रोचे पण ऑन करतोय जेणेकरून मॅक्झिमम करंट आपल्याला प्रवाहित झालेलं दिसेल. ठीक आहे. ओके. नेक्स्ट 7 स्विच ऑन द लोड. स्विच ऑन द लोड switches in steps. ओके. ठीक आहे. नोट ॲमीटर रीडिंग I1 and I2 in observation table. ॲमीटर रीडिंग I1 and I2 in observation table. ठीक आहे. I1 and I2चे रीडिंग्स आपल्याला इथे ऑब्झर्वेशन टेबलमध्ये लिहायचे आहेत. ओके. हा आहे ऑब्झर्वेशन टेबल. हे पहा. तत्पूर्वी आपण हा जो दिसतोय करंट रेशो ऑफ सिटी इथे पाहू शकतो आपण. करंट रेशो ऑफ सिटी म्हणजे करंट रेशो. आता मी जो करंट ट्रान्सफॉर्मर यूज केलेला आहे, ओके, ठीक आहे, त्याच्या प्रायमरीला आपण ते पहा 25ला जरी कनेक्ट केलेला असला तरी माझ्याकडे जो हाय व्हॅल्यूचा करंट जो मेजर करणारा मीटर आहे तो 20 अँपियरचा आहे. ओके. त्यामुळे मी त्याचा प्रायमरी जो काही करंट असेल तो 20 अँपियर घेतलेला आहे. ठीक आहे. प्रायमरी रेटेड करंट डिवायडेड बाय रेटेड सेकंडरी करंट. ओके. 20 डिवायडेड बाय 5 केल्यानंतर मला करंट रेशो जो आहे तो 4 अँपियर इतका मिळाला. 4 अँपियर इतका मिळतोय. ओके. आता नेक्स्ट स्टेजला काय आहे, ओके, की करंट नोटेड डाऊन करायचे आहेत. ठीक आहे. ओके. करंट नोटेड डाऊन करायचे आहेत, ऑब्झर्वेशन्स नोटेड डाऊन करायचे आहेत. इथे पाहू शकतो आपण 8 नंबर. नोट ॲमीटर रीडिंग I1 अँड I2 इन ऑब्झर्वेशन टेबल. हा तुमचा प्रायमरी साईडला जो ॲमीटर कनेक्ट केलेला आहे तो तुमचा I1 असेल. इथे आपण पाहू शकतो I1 2.5 दिसतोय. ओके. 2.5 हा मी कनेक्ट केलेला ॲमीटर जो आहे ते पाहू शकतो आपण. तो इथे त्याची स्केल पहा 10 आणि 20. लोअर स्केल आहे 10, अप्पर स्केल आहे 20. मी आता हा ॲमीटर 20च्या रेंजला कनेक्ट केलेला आहे. याचा अर्थ काय, ह्या स्केलचा मी अप्पर जो काय स्केल आहे तो यूज करायला पाहिजे. अप्पर स्केल तर इथे नाही आहे, अप्पर स्केल 20 आहे. ओके. अप्पर स्केल 20 इथे डायरेक्ट दिलेला आहे, पण जो युनिफॉर्म स्केल आहे तो 10 अँपियरपर्यंतच दिलेला आहे. याचा अर्थ काय, माझे जे रीडिंग्स येतील त्याला मी डबल करेन. ओके. माझे जे रीडिंग्स येतील त्याला मी डबल करेन. ठीक आहे. इथं एक्झॅक्ट 2.5 अँपियर मला प्रायमरी ऑफ सिटीचा दिसतोय इथे, म्हणजे प्रायमरी करंट 2.5 अँपियरचा दिसतोय. त्याला मी डबल केल्यानंतर I1 माझा काय होईल, 5 अँपियर होईल. ओके. मी इथं तो लिहितोय I1 माझा हा 5 अँपियरचा होईल. ओके. ठीक आहे. त्याचबरोबर I2 मेजर करायचा आहे मला. I2 पहा इथे. I2 हा माझा 1.8 नियर दिसतोय. 1.8. ओके. I2 1.8 हा दिसतोय. 1.8 जरी दिसत असेल तरी इथे पाहू शकतो आपण ह्या ॲमीटरचा पण रेंज, ह्या ॲमीटरचे पण रेंज कशा आहेत, जी लोअर रेंज आहे ती युनिफॉर्म आहे, म्हणजे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 युनिफॉर्म स्केल दिलेला आहे. ओके. परंतु मी हा लो रेंज ॲमीटर कन्सिडर करण्यासाठी
5 अँपिअरला कनेक्ट केलेलं आहे, 5 अँपिअरला. ओके, म्हणजे याचा अर्थ काय, मला जे आत्ता रिडिंग्स दिसत आहेत, मला जे आत्ता रिडिंग्स दिसतं आहे त्याच्या मी काय करेन, निम्म घेईन, त्याच्या मी हाफ घेईन. ओके, 1.8 हा मला साधारणतः इथे दिसतो आहे, 1.8 अँपिअर. ओके, 1.8 अँपिअर हे पॉईंटर जर तुम्ही पाहिलं तर 1.8 अँपिअर मला दिसतो आहे. ओके, त्याच्या निम्मे किती होईल, 0.9. ओके, 0.9, 0.9. ठीक आहे, इथे पाहू शकतो आपण 0.9. ओके, त्यानंतर मला इथे I1 आणि I2 करायचं आहे. I1 किती आहे, 5 डिवायडेड बाय 0.9, जे काय आन्सर येईल ते इथे लिहा. ओके, त्याचबरोबर ॲक्च्युअल करंट I2 काढण्यासाठी ॲक्च्युअल करंट काढण्यासाठी आपल्याला I2 घ्यावा लागेल. I2 जो की आपला 0.9 आलेला आहे, 0.9 मल्टिप्लाइड करंट रेशो 4 अँपिअर. करंट रेशो किती आलेला आहे, 4 अँपिअर. ओके, तो इथे केल्यानंतर आपल्याला ॲक्च्युअल करंट मिळेल. ओके, जो की तुमचा ॲक्च्युअल करंट हा 5 अँपिअरच्या आसपास असेल. ओके, 5 अँपिअरच्या जवळपास असेल. हे आहे फर्स्ट रीडिंग ऑफ रेंज एक्सटेन्शन ऑफ CT. ओके, त्यानंतर मी लोड पुन्हा एकदा इन्क्रीज करतो आहे सेकंड रीडिंग घेण्यासाठी. ओके, ते पाहू शकतो आपण लोड मी वाढवलेला आहे, 2 स्विचेस ऑन केलेत. ओके, इथे पहा आपल्याला परत करंट इन्क्रीज झालेला दिसेल. एक्झॅक्ट आता 3 अँपिअरला हा माझा प्रायमरी ॲमीटर गेलेला आहे. ओके, प्रायमरी ॲमीटर एक्झॅक्ट 3 अँपिअरला आहे. एक्झॅक्ट मिरर इमेज जर तुम्ही पाहिली पॉइंटरची तर 3 अँपिअरला आहे. ओके, 3 अँपिअर मी इथं I1ची व्हॅल्यू लिहितो आहे, 3 अँपिअर. डबल करावं लागेल, 3च्या डबल 6 अँपिअर होईल. ओके, कारण तो स्केल आहे तो 20 अँपिअरला आहे आणि स्केल जो दाखवतो आहे तो 10 अँपिअरवरचे दाखवतो आहे, त्यामुळे इथे I1 मला डबल करावं लागेल. ओके, ठीक आहे, त्याचबरोबर मी I2 जो आलेला असेल त्याला हाफ करेन, 2.2. ओके, 2.2 इथं आहे, 2.2 इथे पाहू शकतो आपण. I2 जो आहे तो 2.2 अँपिअर दाखवतो. मिरर इमेज जर पाहायला गेली तर 2.2 आहे एक्झॅक्ट. ओके, तर त्याच्याने मी 1.1 येईल, त्याचा हाफ किती येईल, 1.1. I2 आलेला आहे तो 1.1 अँपिअर असेल. ओके, इथे पाहू शकतो आपण I1 डिवायडेड बाय I2 आपल्याला करायचं आहे. I1 6 डिवायडेड बाय I2 1.1. ठीक आहे, जे काय आन्सर येईल ते इथे लिहावं लागेल. ॲक्च्युअल करंट फाइंड आउट करण्यासाठी I2 जो आहे आत्ताचा 1.1 किंवा 1.1 इंटू करंट रेशो 4. करंट रेशो हा कॉन्स्टंट राहील प्रत्येक रिडिंगसाठी, इथे आपण पाहू शकतो तो लिहायचा आहे. ओके, ठीक आहे. थर्ड रिडिंगसाठी मी पुन्हा एकदा लोड इन्क्रीज करतो आहे. थर्ड रिडिंग घेण्यासाठी हे पाहू शकतो आपण परत 2 स्विचेस मी ऑन केलेले आहेत. थर्ड रिडिंग जो आहे तो इथे पहा करंट जो आहे तो इन्क्रीज झालेला आहे. मिरर इमेज जर पाहायला गेली तर 3.5 अँपिअर इथे मला दाखवतो आहे प्रायमरीचा. 3.5चा अर्थ काय, डबल. ओके, कारण ही लोअर रेंज आहे. 3.5 म्हणजेच किती असणार आता, 7 अँपिअर. जे पाहू शकतो मिरर इमेज 3.5 म्हणजे 7 अँपिअर इथं माझा I1 मला मिळालेला आहे. ओके, 7 अँपिअर. ओके, त्याचबरोबर I2 जो असेल त्याच्या हाफ मी घेणार आहे, कारण फुल युनिफॉर्म स्केलमध्ये 10 अँपिअर तो दाखवतो आहे. ठीक आहे, इथे पहा 2.6 एक्झॅक्ट मला इथे दिसतं आहे. क्लोजेस्ट करतो मी, सॉरी, मिरर इमेज 2.7. ओके, 2.7च्या हाफ 1.35. ओके, 2.7च्या हाफ 1.35 इथे दिसते आपल्याला. 1.35 1.35 अँपिअर. ठीक आहे, हा थर्ड 7 डिवायडेड बाय 1.35 इक्वल्स टू जे काय आन्सर येईल ते इथे लिहावं लागेल. ओके, त्याचबरोबर ॲक्च्युअल करंट आपल्याला काढायचं आहे. थर्ड रिडिंगचं ॲक्च्युअल करंट काढण्यासाठी आपल्याला जो I2 आलेला आहे 1.35 इंटू करंट रेशो 4ने मल्टिप्लाय करा. ओके, इतका आपल्याला करंट्स मिळतील. हे रिडिंग्स आहेत रेंज एक्सटेन्शन ऑफ
ॲमिटर बाय युझिंग CT हे आपल्याला कॅल्क्युलेशन्स करायचे आहेत. ओके, ॲट द एंड नेक्स्ट स्टेप काय आहे, रिपीट स्टेप 7 and 8 4 टाइम्स. ओके, मी इथं 3 टाइम्स केलेलं आहे, विद्यार्थ्यांनी एक टाइम एक्स्ट्रा करायचा आहे. ओके, स्विच ऑफ द लोड अँड ग्रॅज्युअली डिक्रीज द आउटपुट ऑफ द ऑटो ट्रान्सफॉर्मर. ठीक आहे, मी लोड स्विच ऑफ करतोय, पाहू शकतो आपण इथे कॅमेऱ्यामध्ये. लोड मी ग्रॅज्युअली डिक्रीज करतोय किंवा हा सर्व स्विचेस मी ऑन ऑफ करतोय. Switch off the load and gradually decrease the output of auto transformer. ओके, ऑटो ट्रान्सफॉर्मर ग्रॅज्युअली टू मिनिमम पोझिशनला मी डिक्रीज करतो. इथे पाहू शकता तुम्ही. अँड स्विच ऑफ द सप्लाय. ओके, अँड स्विच ऑफ द सप्लाय. ऑफ पोझिशन करा. Switch off the supply. Okay, now extend range of voltmeter by PT. Extend range of voltmeter by PT. ओके, पोटेन्शियल ट्रान्सफॉर्मरचा आपण काय करणार आहोत, रेंज एक्सटेन्शन करणार आहोत. ओके, पोटेन्शियल ट्रान्सफॉर्मरचा रेंज एक्सटेन्शन करणार आहोत. त्यासाठी प्रोसिजर दिलेले आहेत. मेक द कनेक्शन ॲज पर फिगर नंबर 2. ओके, फिगर नंबर 2 कुठे आहे. ओके, या पद्धतीने कनेक्शन्स मी केलेले आहेत, तुम्हाला दाखवतो. फिगर नंबर 2. ठीक आहे, इथे पहा, सिंगल फेज 230 वोल्ट AC सप्लाय, सिंगल फेज 230 वोल्ट AC सप्लाय इथून मी घेतलेला आहे, या ICTP मधून. ओके, इकडून तो ऑटो ट्रान्सफॉर्मरला दिलेला आहे. ऑटो ट्रान्सफॉर्मरचं जे व्हेरिएबल टर्मिनल आहे, जिथून आपल्याला व्हेरिएबल व्होल्टेज मिळेल, व्हेरी होणारा व्होल्टेज मिळेल, त्याच्या अक्रॉसमध्ये किंवा त्याच्या पॅरलमध्ये आपण ज्याला म्हणू शकतो, हा V1चा एक व्होल्टमीटर मी कनेक्ट केलेला आहे. ओके, अक्रॉस इथे पहा, पॅरलमध्ये हे एक टर्मिनल इथे आहे आणि दुसरं टर्मिनल इकडे आहे. पॅरलमध्ये हा V1 जो कनेक्ट केलेला आहे ते पाहू शकतो आपण. V1 हा आहे डायग्राममधला, हा V1 असेल. ओके, 0 to 300 वोल्ट, हा 300 वोल्टच्या रेंजमध्ये कनेक्ट केलेला आहे. 0 to 300 वोल्ट आपण स्केल याची पाहू शकतो. ओके, त्याचबरोबर पॅरलमध्ये पोटेन्शियल ट्रान्सफॉर्मरसुद्धा कनेक्टेड आहे. पोटेन्शियल ट्रान्सफॉर्मर पॅरलमध्ये कनेक्टेड करायचा आहे. हा पाहू शकतो आपण, पोटेन्शियल ट्रान्सफॉर्मर हा पॅरलमध्ये कनेक्टेड आहे, की जो यूज करून आपण रेंज एक्सटेन्शन करणार आहोत लो रेंज व्होल्टमीटरची. ओके, हा पोटेन्शियल ट्रान्सफॉर्मर दिसतो आपल्याला. ओके, पोटेन्शियल ट्रान्सफॉर्मरचा प्रायमरी हा पॅरलमध्ये कनेक्ट केलेला आहे. इकडे पहा, त्याच्याच पॅरलमध्ये हा एक व्होल्टमीटर आहे, जो की जिथं आपल्याला V1 हा व्होल्टेज मेजर करायला मिळेल. आणि सेकंडरीच्या 150च्या रेंजमध्ये मी काय केलेलं आहे, तुमचा सेकंड व्होल्टमीटर कनेक्ट केलेला आहे. इथे पाहू शकतो आपण, 150च्या रेंजला एक व्होल्टमीटर कनेक्ट केलेला आहे 150 व्होल्टला. ओके, कॉमन हा पॅरल आहे. ठीक आहे, हा तुमचा असेल V2 असेल. ओके, 150 150 लोअर रेंज आपण कन्सिडर करणार आहोत प्रॅक्टिकलच्या वेळी. ओके, हे कनेक्शन आहे. मेक द कनेक्शन ॲज पर फिगर नंबर 2. प्रोसिजरप्रमाणे आपण जाऊया. फिगर नंबर 2 फिगर नंबर 2 प्रमाणे कनेक्शन्स केलेले आहेत. चेक अँड ॲडजस्ट झिरो सेटिंग ऑफ व्होल्टमीटर. चेक अँड ॲडजस्ट झिरो सेटिंग ऑफ व्होल्टमीटर. व्होल्टमीटरचं जे काही झिरो सेटिंग आहे ते ॲडजस्ट करावं लागेल. इथे आपण पाहू शकतो, मिरर इमेजमध्ये हा व्होल्टमीटर एक्झॅक्ट 0वरती आहे. ओके, त्याचबरोबर V2सुद्धा मिरर इमेजमध्ये जर पाहायला गेलं तर तो एक्झॅक्ट तोही सुद्धा 0वर आहे. म्हणजे सेकंड स्टेप आपली
व्यवस्थित आहे. ठीक आहे. कीप द ऑटो ट्रान्सफॉर्मर ॲट मिनिमम पोझिशन. ऑटो ट्रान्सफॉर्मरला आपल्याला मिनिमम पोझिशनवरती ठेवायचं आहे. हा पाहू शकतो आपण ऑटो ट्रान्सफॉर्मर मिनिमम पोझिशनवरती आहे, शून्यावरती आहे. ओके, इथे पाहू शकतो, इथे नॉब आहे. ओके, हा शून्यावरती आहे. ओके, मिनिमम पोझिशन. नेक्स्ट, स्विच ऑन द AC सप्लाय. ओके, AC सप्लाय मी स्विच ऑन करायला जातो आहे. स्विच ऑन द AC सप्लाय. स्विच ऑन द AC सप्लाय. ओके, त्यानंतर ग्रॅज्युअली इन्क्रीज द आउटपुट ऑफ ऑटो ट्रान्सफॉर्मर इन स्टेप्स. ओके, ग्रॅज्युअली इन्क्रीज द आउटपुट ऑफ ऑटो ट्रान्सफॉर्मर इन स्टेप्स. एक्झाम्पल 100 व्होल्ट, 150 व्होल्ट, 200 व्होल्ट, 230 व्होल्ट. ओके, ग्रॅज्युअली मी इन्क्रीज करतो आहे. व्होल्टमीटर V1 100 व्होल्टपर्यंत. ओके, 4 स्टेपमध्ये व्होल्टेज आपल्याला वाढवायचे आहेत, दिलेले आहेत. इथे पाहू शकतो आपण V1 ग्रॅज्युअली वाढवतो आहे. ओके, 80 आणि 120च्या मध्ये किती असेल? 100. मिरर इमेज पॉइंटरची आल्यानंतर आपण थांबूया. ओके, एक्झॅक्ट 100 व्होल्टवरती मी आता V1 कनेक्ट केलेला आहे. ओके, ठीक आहे. त्याचबरोबर नोट व्होल्टमीटर रिडिंग V1 अँड V2 इन ऑब्झर्वेशन टेबल. नोट व्होल्टमीटर रिडिंग इन V1 अँड V2. V1 तर मी आत्ताच दाखवलेला आहे, 100 व्होल्ट आहे. ओके, मिरर इमेज पहा, 100 व्होल्ट एक्झॅक्ट. ओके, जो मी ऑब्झर्वेशन टेबलमध्ये लिहितो आता, हा माझ्याकडे आहे V1 100 व्होल्ट. ठीक आहे. व्होल्टेज रेशो ऑफ PT. व्होल्टेज रेशो ऑफ PT काय सांगतोय? रेटेड प्रायमरी व्होल्टेज डिवायडेड बाय रेटेड सेकंडरी व्होल्टेज. रेटेड प्रायमरी व्होल्टेज किती आहे माझा? 250. ओके, रेटेड प्रायमरी व्होल्टेज 250. लिहिलेलं आहे रेटेड प्रायमरी व्होल्टेज आणि रेटेड सेकंडरी व्होल्टेज 150. ओके, हे कॅल्क्युलेशन आपणाला केल्यानंतर 1.84 व्होल्टेज आपणाला आसपास मिळेल. 1. ओके, 1.84 व्होल्टेज हा आपल्याला व्होल्टेज रेशो मिळेल. ओके, साधारणतः तेवढा मिळेल. ठीक आहे. रिडिंग ऑफ V2. रिडिंग ऑफ V2चे रिडिंग्स पाहूयात आपण. ठीक आहे, V2चे रिडिंग पहा. मिरर इमेज, एक्झॅक्ट मिरर इमेज 60 नियर अबाउट 60 आहे. 60.5 म्हणजे 60 कन्सिडर करूया आपण. ओके, 60 आहे. मिरर इमेज पाहिल्यानंतर आपल्याला 60 हा पॉइंटर क्रॉस झालेला आहे. 60 व्होल्टेज हा पॉइंटर क्रॉस झालेला आहे. ओके, ठीक आहे. रिडिंग ऑफ V2 60 मी कन्सिडर करतो. ओके, V1 डिवायडेड बाय V2 100 भागिले 60. 100 भागिले 60 केल्यानंतर जे काही रिडिंग येईल तिथे लिहा. ओके, ॲक्च्युअल व्होल्टेज 4th कॉलम जो आहे तो ॲक्च्युअल व्होल्टेजचा आहे. ॲक्च्युअल व्होल्टेज कसा कॅल्क्युलेट करायचा? ओके, V2 किती आलेला आहे माझा? 60 इंटू व्होल्टेज रेशो 1.84. हे तुम्ही सॉल्व केल्यानंतर तुम्हाला नियर अबाउट 100 व्होल्टेजपर्यंत इथं रिडिंग मिळेल. ओके, ॲक्च्युअल व्होल्टेज जवळपास 100 किंवा 101 किंवा त्याच्यापेक्षा थोडं कमी 99 व्होल्टेज इथं तुम्हाला मिळून जाईल. ओके, हे झालं आपला पहिलं रिडिंग. ठीक आहे. रिपीट स्टेप्स. ओके, नोट व्होल्टमीटर V1 अँड V2 इन ऑब्झर्वेशन टेबल. ठीक आहे, 100 झालेलं आहे. आता नेक्स्ट व्होल्टेज मी इन्क्रीज करायला जातो आहे, 150 व्होल्ट. इथे पाहू शकतो आपण 100 व्होल्टेजवरती आता पॉइंटर आहे, म्हणजेच इथे रिडिंग आपल्याला 100 व्होल्ट दिसते. आता मी 150 व्होल्टेज हे रिडिंग घेतो आहे. ओके, 120 आणि 160च्या मध्ये 140 असेल. ओके, आणि 140 आणि 160च्या मध्ये किती असणार आहे? 150, जे की 150 व्होल्ट असेल. ओके, इथे ओके, हा 150. ओके, ठीक आहे. हा झाला V1 150 व्होल्टेज. हा असेल V1 आणि सेकंडरी व्होल्टेज ते आपण पाहू शकतो. मिरर इमेजमध्ये बरोबर 90 व्होल्ट आहे. बरोबर एक्झॅक्ट 90 व्होल्ट आपल्याला V2 मिळालेला आहे. ओके, 90 व्होल्ट 90 व्होल्ट. ओके, इथं आपण पाहू शकतो मिरर इमेजमध्ये
ओके 90 व्होल्टेज एक्झॅक्ट आपल्याला मिळालेला आहे. पॉइंटर हा 90 व्होल्टेजवरतीच आहे, ते पाहू शकतो आपण 90 व्होल्ट्स. ओके ठीक आहे. V2 जो असेल तो लिहा 90 व्होल्ट. ठीक आहे. V1 डिवायडेड बाय V2 150 डिवायडेड बाय 90, जे काय आन्सर असेल ते इथे लिहा. ठीक आहे. त्याचबरोबर ॲक्च्युअल व्होल्टेज V2 किती आला आहे 90 गुणिले करंट व्होल्टेज रेशो 1.84. ठीक आहे, तो लिहा. हे झालं सेकंड रिडिंग. थर्ड रिडिंग आता आपण पाहूया. थर्ड रिडिंगसाठी आपल्याला ऑटो ट्रान्सफॉर्मर 200 व्होल्टपर्यंत व्हेरी करायचं आहे. ओके 200 व्होल्ट इथे पाहू शकतो आपण 200. हे पहा मिरर इमेजमध्ये एक्झॅक्ट पॉइंटर 200 व्होल्टवरती आहे. मिरर इमेज म्हणजे काय, खाली जो आरशामध्ये पॉइंटर दिसतो तो दिसायला नाही पाहिजे, अशा पद्धतीने पाहायचा आहे. ओके इथे पहा डिसअपिअर होतोय तो पॉइंटर. याला आपण पॅरलॅक्स एररसुद्धा म्हणतो, की वेगळ्या साईडने अँगलने पाहिल्यानंतर. हे पहा आता पॉइंटर किती आहे 200 व्होल्टवरती आहे एक्झॅक्ट. ओके हे झालं V1. ठीक आहे, जे की मी ऑब्झर्वेशन रिडिंगमध्ये लिहितो आहे. V2 मेजर करूया. ओके V2 इथे पाहू शकतो आपण मिरर इमेजमध्ये पाहायला गेल्यावर. ओके इकडे पहा मिरर इमेजमध्ये किती आहे 115 116 17 18 118 119. ओके 119च्या जवळपास आहे. ओके 119 119 व्होल्ट इथे आपण लिहूया 119 व्होल्ट. ठीक आहे. V1 डिवायडेड बाय V2 रेशो किती होतो आहे 200 डिवायडेड बाय 119, जे काय आन्सर येईल ते लिहा. ओके त्याचबरोबर ॲक्च्युअल व्होल्टेज V2 किती आहे 119 इंटू 1.84, जो व्होल्टेज रेशो असेल तो लिहा. ओके इथे जे काय ॲक्च्युअल रिडिंग असेल ते लिहा. ॲक्च्युअल व्होल्टेज असेल ते येईल, तो जवळपास 200च्या आसपास येईल. ओके ठीक आहे. अशा पद्धतीने आपण हे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म केलेलं आहे. स्विच ऑफ द सप्लाय. ठीक आहे. सप्लाय स्विच ऑफ करण्या अगोदर आपल्याला ऑटो ट्रान्सफॉर्मर हा 0 पोझिशनवरती न्यावा लागेल. ओके ठीक आहे. इथे पहा 200 व्होल्टवर आहे. ऑटो ट्रान्सफॉर्मर आता काय करतो 0वरती नेतोय. ओके अँड देन स्विच ऑफ द सप्लाय. ओके switch off the supply. Okay next extend range of ammeter by using shunt ने ॲमीटरची रेंज एक्सटेंशन करायचं आहे. शंट म्हणजेच काय, एक लो व्हॅल्यूचा रेजिस्टन्स जो ॲमीटरच्या पॅरललमध्ये कनेक्ट करायचा आहे, समांतरमध्ये कनेक्ट करायचा आहे, की ज्याच्याने त्याच्यातून कमी व्हॅल्यू असलेल्या रेजिस्टन्समधून जास्तीचा करंट प्रवाहित होईल आणि आपल्या ॲमीटरची कॉईल सेफ राहील. ओके एक्सटेंड रेंज ऑफ व्होल्टमीटर बाय युझिंग मल्टिप्लायर. मल्टिप्लायर म्हणजे एक जास्त व्हॅल्यूचा रेजिस्टन्स जो व्होल्टमीटरच्या सिरीजमध्ये कनेक्ट करायचा आहे. ओके त्याची आपल्याला स्टुडंट प्रोसिजर लिहितील इथे. स्टुडंट शुड राईट प्रोसिजर्स. ओके ठीक आहे. पुढे जाऊयात आपण. रिसोर्सेस युज्ड. ओके दोन्ही प्रॅक्टिकलसाठी मी जे रिसोर्सेस यूज केले होते ते लिहिलेले आहेत. ठीक आहे. पुन्हा एकदा मी तुम्हाला दाखवण्याचा प्रयत्न करतोय. रिसोर्सेस युज्ड. ठीक आहे. रिसोर्सेस युज्ड बघा. करंट ट्रान्सफॉर्मर जे की स्वप्नगंधा त्याचे मॅन्युफॅक्चर आहेत मेक. ओके करंट ट्रान्सफॉर्मरचे रेंज लिहिलेलं आहे मी. प्रायमरी 0 ते 50 एम्पियरचा आहे, सेकंडरी 0 ते 5 एम्पियरचा आहे. माझ्याकडे क्वांटिटी 1 यूज केलेली आहे. ओके त्याचबरोबर पोटेन्शियल ट्रान्सफॉर्मर स्वप्नगंधा यांनीच त्याचं मॅन्युफॅक्चरिंग केलेलं आहे. प्रायमरी 0 ते 250 व्होल्ट आणि सेकंडरी 0 ते 700 व्होल्ट आहे. आणि ॲमीटर यूज केलेलं आहे. ॲमीटर मेको व्ही आणि मेको एमई असे बनवलेले आहेत. 2 ॲमीटर जे की CT लागणार होते. ओके रेंज एक्सटेन्शन ऑफ ॲमीटर युजिंग CTच्या एक्सपेरिमेंटसाठी लागणार होते. आणि रेंज एक्सटेन्शन ऑफ
व्होल्टमीटर बाय युझिंग PT मला जे व्होल्टमीटर लागले त्याचं स्पेसिफिकेशन 0 ते 300 व्होल्ट आणि 0 ते 600 व्होल्ट दोन क्वांटिटीमध्ये आपण इथे यूज केलेले आहेत. हे दोन क्वांटिटीमध्ये यूज केलेले व्होल्टमीटर. ओके, इथे पाहू शकतो आपण. ठीक आहे. त्याचबरोबर इथे पहा रेंज एक्सटेन्शन ऑफ ॲमीटर बाय युझिंग CT चे हे रिडिंग्स आहेत. ठीक आहे. नेक्स्ट रेंज एक्सटेन्शन ऑफ रेंज एक्सटेन्शन ऑफ व्होल्टमीटर बाय युझिंग PT त्याचे रिडिंग्स आत्ताच घेतलेले आहेत. इथे पाहू शकतो आपण. ओके, हे रिडिंग्स असतील. त्याचा तुम्ही स्क्रीनशॉट घेऊन रिडिंग्स मॅन्युअलमध्ये लिहायचे आहेत. ओके, आणि जे राहिलेले कॅल्क्युलेशन्स आहेत ते कंप्लीट करायचे आहेत बाय युझिंग सिम्पल कॅल्क्युलेटर यूज करून. ओके, नेक्स्ट पाहू शकतो आपण इथे रिझल्ट्स इथे लिहायचे आहेत विद्यार्थ्यांनी. इंटरप्रिटेशन ऑफ रिझल्ट्स, कन्क्लुजन्स, प्रॅक्टिकल रिलेटेड क्वेश्चन्स. ओके, नोट टीचर शुड प्रोव्हाइड व्हेरियस क्वेश्चन्स रिलेटेड टू प्रॅक्टिकल. सॅम्पल गिवन, सॅम्पल क्वेश्चन दिलेले आहेत. करंट अप टू 250 amperes is to be measured with a low range emitter. Suggest the method and range of instrument required. Draw the circuit diagram. ओके, 250 अँपियर इतका करंट जर मेजर करायचा असेल जास्तीचा तर त्याच्यासाठी कोणती मेथड यूज करणार. ओके, आणि जो इन्स्ट्रुमेंट जो तुम्ही इन्स्ट्रुमेंट यूज कराल, करंट ट्रान्सफॉर्मर असेल, ॲमीटर असेल, लो रेंजचा ॲमीटर असेल, त्याची रेंज तुम्ही लिहायची आहेत आणि त्यासोबत सर्किट डायग्राम ड्रॉ करायचे. सेकंडरी ऑफ CT should never be kept open circuited. सेकंड क्वेश्चन काय, सेकंडरी ऑफ CT should never be kept open circuited म्हणजे करंट ट्रान्सफॉर्मरचं सेकंडरी जे आहे ते कधीही ओपन ठेवायचं नाही. जस्टिफाय द स्टेटमेंट. ओके, हे वाक्य कारणासहित स्पष्ट करा. व्होल्टेज अप टू 11 kV व्होल्ट, 11,000 व्होल्टपर्यंतचा व्होल्टेज आर टू बी मेजर्ड विथ लो रेंज व्होल्टमीटर. ओके, जर 11,000 पर्यंतचा व्होल्टेज लो रेंज व्होल्टमीटर यूज करून जर मेजर करायचं असेल, सजेस्ट द मेथड, त्याच्यासाठी कोणती पद्धत यूज कराल. अँड रेंज ऑफ इन्स्ट्रुमेंट रिक्वायर्ड. ओके, त्याच्यासाठी कोणत्या रेंजचे इन्स्ट्रुमेंट वापराल. म्हणजे पोटेन्शियल ट्रान्सफॉर्मर जो असेल, जर पोटेन्शियल ट्रान्सफॉर्मर या मेथडने तुम्ही जर रेंज एक्सटेन्शन करायचं असेल तर पोटेन्शियल ट्रान्सफॉर्मर किती रेंजचा पाहिजे. ओके, त्याचबरोबर लोअर रेंजचे व्होल्टमीटर किती रेंजचे पाहिजेत. ओके, ते सांगा, लिहा आणि ड्रॉ द सर्किट डायग्राम. हे क्वेश्चन आहेत. ओके, नेक्स्ट प्रेफरन्सेस, सजेशन्स फॉर फर्दर रिडिंग्स. काही प्रेफरन्सेस दिलेले आहेत. ठीक आहे. सजेस्टेड असेसमेंट स्कीम, जे तुम्ही मॅन्युअलमध्ये पाहू शकता. सजेस्टेड असेसमेंट स्कीम, परफॉर्मन्स इंडिकेटर्स, प्रोसेस रिलेटेड 6 मार्क्स अँड प्रॉडक्ट रिलेटेड 4 मार्क्स. आउट ऑफ 10 मार्क्स असतील ते जे काही वेटेज आहे ते पर्सेंटेजमध्ये ते दिलेलं आहे वेगवेगळ्या कारणांसाठी. हँडलिंग ऑफ द इन्स्ट्रुमेंट 10%, आयडेंटिफिकेशन ऑफ कॉम्पोनंट्स, डायल स्केल 20%, मेजरिंग व्हॅल्यू युझिंग सुटेबल इन्स्ट्रुमेंट 20%, वर्किंग इन टीम 10%. ओके, रायटिंग रिझल्टसाठी 10% आहेत. इंटरप्रिटेशन ऑफ रिझल्टसाठी 5% आहेत. कन्क्लुजनसाठी 5% आहेत. प्रॅक्टिकल रिलेटेड क्वेश्चनसाठी 15% आहेत. ओके, सबमिटिंग द जर्नल इन टाईम 5%. असे मिळून तुम्हाला 100% वेटेज दिलेलं आहे. नेम्स ऑफ स्टुडंट, टीम मेंबर्स इथे लिहायचे आहेत. तुम्ही हे प्रॅक्टिकल टीममध्ये परफॉर्म केलं असेल तर त्या टीम मेंबरचे नाव इथे तुम्हाला लिहायचे आहेत. त्याचबरोबर मार्क्स ऑब्टेन्ड, प्रोसेस रिलेटेड आउट ऑफ 6, प्रॉडक्ट रिलेटेड आउट ऑफ 4 अँड टोटल आउट ऑफ 10. डेटेड सिग्नेचर ऑफ टीचर इथे मिळतील तुम्हाला 10 पैकी मार्क्स. ओके, अशा पद्धतीने आपण प्रॅक्टिकल नंबर 5 वी हॅव परफॉर्म. प्रॅक्टिकल नंबर 5, रेंज एक्सटेन्शन ऑफ ॲमीटर अँड व्होल्टमीटर बाय युझिंग पोटेन्शियल ट्रान्सफॉर्मर अँड करंट ट्रान्सफॉर्मर रिस्पेक्टिव्हली. ओके, किंवा आपण CT अँड PT यूज करून आपण रेंज एक्सटेन्शन केलेले आहे. हा प्रॅक्टिकल नंबर 5. ओके, सो या व्हिडिओमध्ये आपण प्रॅक्टिकल नंबर 5 परफॉर्म केलेला आहे. नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण प्रॅक्टिकल नंबर 6 ओके तो परफॉर्म करणार आहोत. सो नेक्स्ट व्हिडिओसाठी, नेक्स्ट प्रॅक्टिकलसाठी पाहत राहा SRG टेक्निकल. अँड थँक्स फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. आत्ताच्या व्हिडिओसाठी थँक्स. पुन्हा भेटूयात आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. कीप वॉचिंग SRG टेक्निकल. थँक्यू.